بہاولپور میں کسان کنونشن سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار، فیڈرل منسٹرز، ممبر آف پارلیمنٹ، پروونشل منسٹرز، میرے کسانوں کے ریپرزینٹیٹیوز، کیونکہ سارے تو کسان نہیں آ سکتے، 28 لاکھ ہیں کسان، نہیں 70 لاکھ، 84 لاکھ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں کسان ہیں، جو بہت بڑی اس ملک کا احساس ہے۔ اور یہ جو سارا آج ہم نے پروگرام کیا، اس کا مقصد ہی ایک پیغام دینا ہے کہ یہ ملک اپنے 83 لاکھ کسانوں کی مدد جب کر گیا تو ملک اٹھ گیا۔ ہمارے جو کسان ہیں، محنت کش لوگ ہیں۔ بالکل اس نے جمشید چیمہ نے صحیح بات کی کہ ایک مہم چلی ہوئی تھی کہ بڑے جاگیردار، اور جاگیرداروں نے ملک تباہ کر دیا، اور اس سے لوگوں کو، جو شہر میں رہتے ہیں لوگ، وہ تو فرق ہی نہیں کر سکتے جاگیردار اور کسان میں۔ 26,000 سارے ملک میں وہ لوگ ہیں جن کی زمین 125 ایکڑ سے زیادہ ہے، 26,000۔ تو جب لوگ کہتے تھے کہ جی جاگیردار ٹیکس نہیں دیتے، انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا اور لوگوں پہ ظلم کیا، تو وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ وہ تو 26,000 سے بھی کم ہے۔ اصل اس ملک کی جو جان ہے وہ اس ملک کے کسان ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے آج 2 بڑی چیزوں سے خوشی ہوئی۔ ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ تحریک انصاف کے دور میں سب سے بہترین ہم نے اپنے جو محنت کش کسان ہیں، جو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کی کسانوں کے پاس اضافی 1100 ارب روپیہ مزید گیا، 1100 ارب روپیہ۔ اور یہ اس لیے گیا کہ سب سے پہلے جو کسان گنا اگاتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ بیچارے، جو ہم دیکھتے آئے کہ کیونکہ طاقتور اس ملک میں شوگر مل والے ہیں، تو کیونکہ ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں رہی، طاقت کی بالادستی رہی ہے، طاقت کی حکمرانی رہی ہے، قانون کی حکمرانی نہیں رہی۔ اس لیے کیونکہ طاقتور شوگر ملز والے تھے، تو بیچارہ کسان جاتا تھا، ٹرالیز اس کی کھڑی ہیں، قیمت اس کو نہیں ملتی تھی، جو ریٹ دی گئی تھی اس ریٹ سے اسے کم پیسے ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی، اور جو محنت کرتا تھا اس کو اس کا محنت کا پھل نہیں ملتا تھا، اور جو کہ طاقتور تھا وہ بڑے بڑے نفع کما رہا تھا۔ تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ہم نے قانون پاس کیا کہ کس دن شوگر ملز کرشنگ شروع کریں گی، اگر وہ نہیں کریں گے ان کو فائن کیا جائے گا۔ پھر جو قیمت پوری دلوائی، کسانوں کو پوری قیمت دلوائی، کین کمشنرز کو کہا کہ کسانوں کو پوری جو سپورٹ پرائس ہے وہ ملے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو 1100 ارب روپیہ مزید گیا کسانوں کے پاس، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ گندم کی قیمت ملی کسانوں کو، گنے کی قیمت ملی، مکئی کی قیمت ملی، اور انشاءاللہ جو ہمارا آگے ویژن یہ ہے کہ کسانوں کی جو ان کی انکم ہے، جو ان کی کمائی ہے، وہ ہم دگنی کریں، جو بھی کمائی مل رہی ہے اس سے دگنی کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ جب کسان کمائے گا، وہ اپنی زمین پہ لگائے گا، زمین کی پیداوار بڑھے گی، ملک کو فائدہ ہوگا، غربت کم ہوگی ملک میں، اور جتنی کسان پیداوار کرتا رہے گا، کھانے پینے کی
की चीज़ों की कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये जो महंगाई है इस वक्त, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान वो मुल्क जो दुनिया को चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, आज जो दिखाया कि हमारी आबादी किधर से किधर पहुंच गई है। जब पाकिस्तान बना था तो इस हमारे खिते की इस पाकिस्तान, एक तो ईस्ट पाकिस्तान था, तो जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था इसकी आबादी मुश्किल से 4 करोड़ थी। 4 करोड़ थी पाकिस्तान की 1947 में आबादी। देखते देखते पहुंच गई है 225 मिलियन, यानी कि 22.5 करोड़। 4 करोड़ से 22.5 करोड़ पे जब आबादी जाएगी तो पैदावार भी उसी तरह हमें उतनी पैदावार जमीन से निकालनी पड़ेगी। तो उसका क्या नतीजा हुआ कि हमने रिकॉर्ड, हमारी गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, उसके बावजूद 40 लाख टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 40 लाख टन हम। और ये जो भी बताया गया कि जो हमारा जो एडिबल ऑयल है, जो तेल है खाने बनाने के लिए, वो जैसे जैसे बाहर उसकी कीमतें दुगनी हो गई उतना ही हमारे ऊपर बोझ पड़ गया, हमें भी कीमतें बढ़ानी पड़ी। तो जो आज सारा मकसद बताने का आपको ये है कि हमने पहले तो किसान की मदद करनी है, किसान को पैसा मिले, फिर किसान की टेक्नोलॉजी से मदद करनी है। और जो दूसरी आज मुझे खुशी हुई कि भावलपुर की जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसके अभी जो मैंने रिवॉर्ड दिए हैं वाइस चांसलर को और प्रोफेसर को, और वो जो पीएचडी नौजवान अली जो चाइना से पीएचडी करके आया, ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल का रास्ता। जब तक हम अपने मुल्क में रिसर्च नहीं करेंगे, अच्छी भली हमारी, मुझे बचपन में याद है कि हम, दुनिया कहती थी जी फैसलाबाद में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी बड़ी क्लास की है, बड़ी उसकी तारीफें होती थी, वो बड़े बड़े बीज बनाती थी। देखते देखते हमारी वो जो यूनिवर्सिटी की जो सारी ताकत थी रिसर्च करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। तो आज हम क्यों इधर बैठे हुए? ये मुल्क, अल्लाह ने जो जमीन दी है इस मुल्क को, जो हमारे पास 12 मौसम दिए हैं, हम तो कुछ भी कर सकते थे। अभी जमशेद चीमा ने आपको बताया कि कितनी चीजें जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो हम पाकिस्तान में सारी उगा सकते हैं। जिस मुल्क के पास 12 मौसम हो, हर चीज वो उगा सकता है पाकिस्तान में, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च हो, जोनिंग की जाती, बताया जाता कि किस जगह पे क्या चीज अगर उगाएं तो उसका ज्यादा फायदा है। जिस तरह मैं कहता हूं, अभी तक हमारी जो प्रैक्टिस, वो जो मोहनजोदारो में 5000 साल पहले जो चीजें करते थे, वो भी ज्यादातर आज तरीका भी पानी देने का वही है जो कि 5000 साल पहले था। अब पानी कम हो गया है, नए तरीके हैं पानी के। वो ऐसे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने जंगलों को रेगिस्तान को आबाद कर दिया है, क्योंकि टेक्निक्स निकल आई हैं कि थोड़े से पानी से आप कितना फर्क कर देते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो हमारे प्रोफेसर अतर जी, प्रोफेसर इकबाल और वो नौजवान पीएचडी अली, उन दोनों ने बड़ी अच्छी चीजें बताई कि कैसे सिर्फ साइंस का इस्तेमाल करते हुए, रिसर्च करते हुए, हम कैसे ज्यादा अपनी वो जो कॉटन है, जो कपास है, उससे हम कैसे कीड़ों से भी बचा सकते हैं। कीड़ों को मारने वाली दवाइयां भी नहीं लगानी पड़ती, उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है, एक जगह के ऊपर ज्यादा पौधे उगा सकते हैं। ये सिर्फ रिसर्च से है। इस तरह दुनिया आगे बढ़ी है, दुनिया रिसर्च करके आगे बढ़ी है। आज से 50-60 साल पहले जब ये साइंटिस्ट देखते थे कि जी आगे तो जो इतनी आबादी बढ़ रही है तो आगे तो अनाज की कमी होगी, लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन लोग भूखे नहीं मरे। इसलिए नहीं मरे कि साइंस आगे निकल गई, साइंस ने नए नए तरीके निकाल लिए, साइंस ने पैदावार बढ़ा दी, साइंस ने वो चीजें, हर चीज का तोड़ निकालना शुरू हो गया। अगर कोई कीड़े ऐसे आते थे जो
متاثر کرتے تھے انہوں نے اس کا توڑ نکال لیا، لیکن وہ اس لیے کہ وہ کام ہو رہا تھا اس کے اوپر۔ تو مجھے یہ آج سب سے زیادہ خوشی ہوئی، میں نے دیکھا کہ ہمارے بھی لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا، اور بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے یہ، اور وائس چانسلر صاحب فکر نہ کریں، آپ کی ہم پوری مدد کریں گے، آپ ریسرچ کریں، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اور چیف منسٹر آپ کے لیے پوری فنڈز بھی ہم دیں گے آپ کو۔ اور میں اس لیے بھی اپنے کسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے میں نے پھر سے کہوں غربت، ہم نے اس ملک میں اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اگر تھوڑے سے امیر لوگ ہوں اور غریبوں کا سمندر ہو، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی تب کرتا ہے جب اپنے ملک کے کمزور طبقے کو بھی وہ اوپر اٹھاتا ہے۔ انسانی معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انسانیت ہو، اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ جو آپ کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، دنیا کی ریس میں پیچھے رہ گئے ہیں، ہماری پوری کوشش ہو کہ ان کو ہم اوپر اٹھائیں۔ اور یہ مدینہ کی ریاست میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا اصول لے کے آئے تھے، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے کے پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنائی تھی۔ تو چائنا نے اگر آج دنیا کی سب سے بڑی پاور بننے جا رہا ہے تو انہوں نے وہی اصول اپنائے تھے، انہوں نے بھی اپنے غریبوں کو اوپر اٹھایا تھا۔ آج سے 35 سال پہلے چائنا اور ہندوستان تقریباً ایک جگہ کھڑے تھے۔ آج چائنا کو دیکھیں اور ہندوستان کو دیکھیں، کیونکہ چائنا نے 70 کروڑ غریب لوگوں کو اوپر اٹھایا، غربت سے اوپر اٹھایا، اور وہ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اب چائنا کو کوئی نہیں روک سکتا کہ دنیا کی سب سے بڑی پاور بنے۔ ہندوستان کو دیکھیں، غربت کی انتہا ہے، ابھی دیکھیں جو حالات ہیں ان کے، اور کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا چھوٹا سا طبقہ امیر سے امیر ترین ہو گیا، لیکن غربت کی انتہا ہے وہاں۔ تو ہم نے وہ، جب میں کہتا ہوں کہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلنا ہے، تو سب سے پہلے جب ہم اپنے لوگوں کو غربت سے اٹھائیں گے تو ہمیں اپنے کسانوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ جب کسان پیسہ بنائے گا، دیہات میں زیادہ غربت ہے، دیہات میں جب پیسہ جائے گا، جس طرح 1100 ارب روپیہ گیا ہے، مزید گیا ہے، جو پہلے سے زیادہ گیا ہے، تو جس طرح ہم دیہات میں کسانوں کی مدد کرتے جائیں گے، ملک خود ہی خوشحال ہوتا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ موٹر سائیکل بکے ہیں اس سال، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا موٹر سائیکل نہیں بکا۔ تو لوگ کہتے ہیں تباہ ہو گئے، ملک تباہ ہو گیا، تو تباہ ہو گیا تو ریکارڈ سارے ٹوٹ گئے موٹر سائیکل کے، ٹویوٹا کی گاڑیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، کبھی اتنی گاڑی نہیں بکی۔ تو موٹر سائیکل اس لیے بکا کیونکہ دیہات میں پیسہ گیا ہے، سب سے زیادہ موٹر سائیکل دیہات میں بکا ہے۔ تو ہم نے غربت کم کرنے کے لیے، پیداوار بڑھانے کے لیے، یہ جو باہر سے ہم کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ سمجھے، دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، اب ملک ماشاءاللہ اوپر جانا شروع ہو گیا۔ پہلے 2-1.5 سال تو ہم ملک کو سٹیبل کرتے رہے، مشکل حالات میں تھا، ہر طرح کے بحران آئے ہوئے تھے، پہلے سٹیبل کیا، اب آہستہ آہستہ ملک اوپر جا رہا ہے، تقریباً 4% ملک کی گروتھ ریٹ ہے، لیکن اب اس کو اور اوپر لے کے جانا ہے، اور وہ جائے گا۔ لیکن جو مسئلہ ہمیں آئے گا وہ ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، کہ ڈالر کتنے ملک میں آ رہے ہیں، ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اب مشینیں امپورٹ کر رہی ہیں، ٹیکسٹائل کی لوگ فیکٹریاں مزید لگا رہے ہیں، اور لوگوں جب مشین امپورٹ کرتے ہیں تو ڈالرز ملک سے باہر جاتے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے ملک میں زیادہ ڈالر نہیں لے کے آتے، یہ ادھر ملک جا کے پھنس جاتا ہے، پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہم چیزیں کھانے پینے کی امپورٹ کرتے ہیں، اور اس سال ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کھانے پینے کے اناج امپورٹ کیا ہے،
कभी इतना ज़्यादा नहीं किया। कॉटन भी जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करती थी, कॉटन भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ी। तो इसलिए किसानों को जब तक हम मदद नहीं करेंगे, हमारा ये ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसे कहते हैं करंट अकाउंट, वो बजाय सरप्लस में डेफिसिट में चला जाएगा। तो ये हमारा इस वक्त चैलेंज है। तो इसलिए भी हमने किसानों की मदद करनी है। लेकिन किसानों की जो मैं अभी जो हमने किसान कार्ड दिए, ये भी एक इनकलाब है। अब तक किसान को डायरेक्ट पैसे नहीं पहुंचते थे। जब हम किसानों को पैसे भी देना चाहें तो वो इतने मुश्किल था किसान को पैसा पहुंचाना। बीच में कोई कहीं ना कहीं कोई चोरी कर लेता था, कोई पहुंचता नहीं था, बड़ा मसला था। तो ये अब हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और पहली दफ़ा एक कार्ड बनेगा कि किसान अब उस कार्ड के ऊपर उसको जो भी हम सब्सिडी देंगे, खादों के ऊपर, बिजली के ऊपर, ट्यूबवेल के ऊपर, जिधर भी, वो कार्ड के ऊपर अब सब्सिडी आएगी। वो डायरेक्टली कार्ड जाएगा। कीड़े मारने वाली दवाई हैं उसके ऊपर सब्सिडी। कभी अगर अजाब आ गया, खुशहाली हो गई, इलाके के किसानों को मुश्किल पड़ गई, तो कार्ड के ऊपर सब्सिडी आएगी आपकी, ताकि डायरेक्ट एक किसान जाए और अपना पैसा निकाल सके। और मुझे ये बड़ी खुशी है कि ये एक पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है और इंशाल्लाह ये अब हमारे अगला पख्तूनख्वा की हुकूमत लेगी, आपको देखते देखते, और जिधर पाकिस्तान पीटीआई की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में, और कोalition गवर्नमेंट है हमारी बलूचिस्तान में, उनसे भी हम बात करेंगे कि किसानों के लिए ये कार्ड दें ताकि डायरेक्टली हम किसान को सब्सिडाइज करें। उसके साथ साथ हेल्थ कार्ड, ये हेल्थ कार्ड तो मेरी जब से मैं पॉलिटिक्स में आने का सोच भी रहा था, तो तब से मेरा था कि अल्लाह ने कभी मुझे मौका दिया तो सबसे पहले मैं एक हर पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है उसके लिए एक इंश्योरेंस होगी उस ख़ानदान के लिए कि अगर घर में बीमारी होती है और उनके पास, अगर गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है तो उनके पास इंश्योरेंस होगी ताकि वो किसी भी गवर्नमेंट में और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकें। अब ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना क्यों था? वालदा को कैंसर थी, सबसे महंगा इलाज कैंसर का है। तो तब मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे घर में पैसा भी अल्लाह ने करम किया हुआ था, तो अगर हमें इतनी मुश्किल है तो एक गरीब घराने में कैंसर होती तो वो क्या करेगा? तो ये थी वजह शौकत खानम बनाने की, जो अल्लाह का करम है कि आज भी दुनिया का ये दो, पेशावर का और जो लाहौर का हॉस्पिटल है, दुनिया में वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है दोनों, जिधर 70% मरीजों का मुफ्त इलाज होता है, कैंसर का इलाज। लेकिन मैंने तब भी ये सोचा कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहला काम ये करूंगा। तो हमें बड़ी देर लगी है तैयारी करने के लिए। पहले पख्तूनख्वा की हुकूमत में पहले उधर से शुरू किया हमने, उधर से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करते हुए फिर सारे, अब पख्तूनख्वा में हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। ये अमीर तरीन मुल्कों में नहीं है, ये आप हैरान हो जाएंगे। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस अमीर मुल्कों में भी नहीं है। ये बड़े कम दुनिया में मुल्कों में है जो कि आज पख्तूनख्वा में हर खानदान में, और इस साल के आखिर तक सारे पंजाब के खानदानों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी कि किसी भी 10 लाख रुपए तक एक खानदान किसी भी अस्पताल में जाके, अगर गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए, किसी भी अस्पताल में जाके 10 लाख तक एक खानदान अपना 1 साल तक इलाज करवा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो लोगों के घर में कभी भी मुश्किल आई हो, बीमारी हो, सारी रिसर्च एक चीज साबित करती है कि एक खानदान में जो गुर्बत की लकीर से ऊपर हो, एक बीमारी ऐसी आती है कि वो खानदान गुर्बत की लकीर के नीचे चला जाता है, मकरूज हो जाता है, क्योंकि उनका बजट मुश्किल से होता है कि वो आमदनी और खर्चों को बैलेंस कर रहे होते हैं। एक बीमारी की वजह से वो खानदान नीचे चला जाता है। तो इसलिए ये हेल्थ कार्ड मैं फिर से अपने पंजाब को
पंजाब के वज़ीर आला को ख़ास तौर पे इसके लिए खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं क्योंकि मुझे पता है जब कैबिनेट में डिस्कशन होती है कि जी ये भी चाहिए, फलानी भी चीज़, ये भी नहीं, सड़कें, ये वो सब कुछ चाहिए होता है, तो कई दफ़ा लोग भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उस आदमी की है, वो लोग हैं जो बेचारे मुश्किल में हैं, तकलीफ में हैं, गरीब हैं, तो उनके लिए कोई सोचता ही नहीं था कि उनको क्या होगा। कभी किसी ने सोचा नहीं कि गरीब आदमी के घर में अगर कोई बीमारी हो तो वो किधर जाएगा। और ये जो इसके किसान कार्ड और जो आपका हेल्थ कार्ड है, ये आपने सबसे बड़े काम किए हैं, और इंशाअल्लाह ये जब हमारे मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा हमारी तारीख का, कि कब वो मुल्क ने अपना रास्ता बदला जिसके लिए ये मुल्क बना था। 1947 में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने की थी, उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने इस्लामी फलाई रियासत बनना है, और किधर इस्लामी फलाई रियासत और हम किधर निकल गए थे। तो ये दौर अब आपके सामने होगा जब हम वापस जिस मकसद के लिए मुल्क बना था वापस उस रास्ते की तरफ अब निकलेंगे, और वही हम इंशाअल्लाह इस मुल्क की अजमत का रास्ता होगा। मैं आखिर में अपने किसानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने मुल्क के किसानों की मदद करूं, अपने मुल्क के लिए उनकी मदद करूं, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क में गुर्बत कम करने के लिए, अपने मुल्क में खुशहाली लाने के लिए मैं अपने किसानों की मदद करूं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मेरी हुकूमत, मेरी प्रोविंशियल हुकूमत, मेरी फेडरल हुकूमत हर वक्त आपके साथ खड़ी होगी। शुक्रिया।